Пуштимо вовника, поšto... Mogu se ja navisni na sve. Dalje kreštaju što sja Tebe, Gospodi, Trojičesko i javisia poklone. Želimo slasi reka spolašnjeg Tebe, Ojzupenovati Sina imenoja. Ljubovi vijeko uviđe, ove slašem svoje se utvrđenije. Javljaju čiste Bože sa svim svojim primiš krštenije, dobar odletneće mataraka, pa radi naših te grevovi, tome Ušte rano je, možete jedno 15 minuta čujemo. Moram mi reći, otac mora sve da se prenese na televiziju. Slava Otcu i Sinu i Svatom Duhu i prisnije Amin. Gospodi si došao po glasu od ono što vidjelo posljednjata, odredemo pato Gospodu, otkako primili k nas Boga, barajki krštenje, ti što ne znaš je za greh, te vidio vodite i pospašija, pretečata na treper i iska veliki, kako ti go osvrti se čini kod nas svetirata, kako sluga ta tja položi rakata na gospodarot, osveti me mene i vodite spasitelju, i koji go zema zgremo na svetom. Premudrost da vnimava me, ljubav pamet tvojemu, gdje se čita od proroštva na Isaija. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. Aka veli Gospod, sa radosti nacrpite voda, podizvolite na spasenije, to i će kažete vo toj den, slavete go Gospoda i proizvolite go njegovo ime, objavete ja na narodite njegovata slava, setete se deka se vodnese njegovo to ime, pejte go ime to Gospodovo, da što stvori nešto golemo, objavete go po cela ta zemlja. Radovajte se i veselete se vi, što živete na Sion, zašto srede nego se voznese svetec od Izraile. Otimen go streti, Gospode moja svetlina i moj spasite, od kogo će se bojam. Gospode je sila na moj život, od kogo će se plašam. Od prvo to poslanje na sveti, od apostol Pavle, do Korintjanite gdje se čita. Slavnim Bovom Gospodi, slava Tebe. Braća, ne sakam da ne znajete, kad otkovčite naši, si Tebeja pod oblak, i si te mina preko more to, i si te vo Mojseja se krstija vo oblak, oti vo more to, i si te jadeja isto duhovna hrana, i si te pijeja isto duhovno pijenje. Oti pijeja duhovni od kamen, što ideše poniha kamen od beše Hristos. Aleluja, aleluja, aleluja. Gdje se čita od sveto to evangelije spored Marko. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. Ona vreme dojde Isus od Nazaret Galilejski, se krsti od Jovana vo Jordan. I koga izleguvaše od voda, ta vednaš vide kako se otvara nebesata. I duho od vodita kulap, kako sleguva nad negom, i se ču glasom nebesata. Ti si moj od возлюбен sin, tvoj pod moja volja. Ti si moj od sin. Slava Tebi, Gospodi, slava Tebi. Помир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир от висините да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За овој град, за сите кои живеат во него да се помолиме на Господа. Господи, помилуй.
za onije što patuvat po voda, da se pomolime na Gospoda. Господи, помилуй. Kada se osvetat ovije vodi, su silata, dejstvo i smilovanje, da nas svetio Duh, da se pomolime na Gospoda. Господи, помилуй. Sada im se darува blagodat za izbavuvanje Jordanovo blagoslovuvanje, preku silata dejstvo i smilovanje, da nas svetio Duh, da se pomolime. Господи, помилуй. За да биде сатаната скоро уништен од неговите нозе и да биде разорена всякаква лукава намера, противно насочена, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да не избави Господ Бог од всякаков напад и искушение на противникот и да не направи достојни заветените блага, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се просветиме со светлината на познанието и благочестието преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде ова вода дар за осветување и избавување од гревовите, исцеление на душата и телото и за всякаква особена полза, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде ова вода прво бдителна во вечен живот, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се покаже како прогонување на секаков напад од видливи, невидливи непријатели, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За осветување на домовите на оние што црпат и земаат оние, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде за очистување на душите и телата на сите што со вера црпат оние и се причестуваат, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се удостоиме да бидеме осветени преку помилувањето од овие води, невидливото јавување на Светиот Дух, да се помолиме. Господи, помилуй. Да го чуе Господ Бог гласот на молитвата од нас грешните и да не помилува, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Исусе Христе, единороден Сине, кој си во прегратките на Отецот вистински Боже, избору на животот и бесмртност, светлина од светлината кој си дошол во светот за да го просветиш, озарија нашата мисла за Твојот свет Дух и примине на нас, кои ти пренесуваме слава и благодарност за Твоите чудни и големи дела, што во последните векови си ги пројави пред Твојата спасителна промисла, облекувајќи се во нашата немојна и понижена природа и слезе во човечки изглед, цару на сите. Велик си, Господи, и чудни се Твоите дела и ниеден збор не ќе биде доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни се Твоите дела и ниеден збор не ќе биде доволен да ги испее Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни се Твоите дела и ниеден збор не ќе биде доволен да ги испее Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и осветија ова вода. Сам Ти, човеколюбив владико, цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и освети ова вода. Сам Ти, човеколюбив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и освети ова вода. И дај благодат на избавување и благословување Јорданово. Направија извор на чистота, дар за осветување, за слободување од гревовите, за исцеление од болки, да биде убиствена за бесовите, непристапна за противничките сили, исполнета со ангелска сила, па сите кои црпат и се причестуваат од неја да ја имаат за очистување на душите и телата, за исцеление од болки, за осветување на домовите и за секаква особена полза. Зашто Ти си Бог наш, кој со вода и дух си ја обновил изветената од грев наша природа. Ти си нашиот Бог, кој со водата го потопи гревот за времето на Ноем. Ти си нашиот Бог, кој преку Мојсија го преведе еврејскиот народ низ морето и го ослободи од фараоновото робство. Ти си нашиот Бог, кој го раскачи каменот во пустињата и потекоа води, и потоците се наводнија и ги насити Твоите жени луѓе. Сам и сега, Владико, осветли оваа вода со Твојот свет Дух. Сам и сега, Владико, осветли оваа вода со Твојот свет Дух. Сам и сега, Владико, осветли оваа вода со Твојот свет Дух.
и дай им на сите што се допираат до неа, да се причестуваат и мијат со неа, осветување, здравје, очистување и благословување. И спаси ја Господи и помилуј високо просвещенешиот митрополит наш Пимен и сиот свештенички, дјаконски, монашки чин. Спаси ги Господи, помилуј сите благочестиви христијани кои овде присуствуваат и се молат, и запази ги под Твојот покров, во мир покори им секаков непријател и противник, дарувај се што просат за спасение и за живот вечен, да се прослави од стихиите, луѓето и ангелите, видливи и невидливи. Твоето пресвето име со Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите! И духови Твоему! Вашите глави преклонете ги пред Господа! Тебе, Господи! Наклони го Господи Твоето уво и послушај не. Ти кој си благоволил да се крстиш во Јордан и си ги благоволил водите. Благослови не сите нас што се наведнати глави, означуваме слика на покорност и достојне. Преку причестувањето таа вода да се исполниме со Твоето светување, а тоа да ни биде Господи за здравје на душата и телото. Зашто Ти си нашето светување и Тебе Ти вознесуваме слава, благодарност и поклонение со Твојот безпочетен Отец и пресветиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во Јордане крштајущо ся Тебе, Господи, Троическо јави ся поколение. Родителе во нас, свидетелство ваше Тебе, Господи, Тя именуја.